میں شکر گزار ہوں ذاتی طور پہ جواد حیدر کا. انہوں نے رابطہ کیا تو ہم نے کہا کہ یہ فورم جو ہے آپ کے لیے کھلا ہے اور آپ مل کے کام کریں. اور میں نے پھر اپنے پریزیڈنٹ طارق اقبال مغل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی غیر موجودگی میں کیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں یار میری ڈیٹ آ رہی ہے میں بھی آؤں. تو میں شکر گزار ہوں سر آپ بھی تشریف فرمائیں. دوسری بات یہ ہے کہ کل ہم نے رابطہ کیا منسٹر صاحب سے, وہ آنے کو تیار تھے. تو پھر ہم نے کہا کہ سر ہمارا ہوم ورک نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور دن آئیں ہمارے پاس. تو انہوں نے جو ہمارے ڈی او ہیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں شفیق صاحب اور منظور صاحب, ان کو بھیجا کہ وہ آپ کے مسائل کو سنیں گی اور جہاں پہ جس کو فیور کی ضرورت پڑے وہ بھی دیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل تو ہمیشہ سے بہت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں کو دوسری چیزوں میں انگیج کیا گیا جس کی وجہ سے اس ملک کی وہ ترقی نہ ہو سکی جس کا یہ حق تھا. اسی طرح کچھ دن پہلے کو تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے, میرے پاس ایک شیٹ آئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف سیٹس پہ ایک مدت تک کام کیا ہے اور 15-20 سال سے گورنمنٹ ان کو ریکگنائز نہیں کیا, جبکہ وہ ساری سرٹیفکیشن اور اس کے مراحل سے نکل چکے ہیں. تو ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یار میرے نوٹس میں نہیں ہے. خیر 12 سارے منسٹرز بیٹھے, کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ ڈیسائیڈ ہوا اور وہ جو کوالیفائی کر رہے تھے 100% سیٹ جو ہے وہ اپروول دے دی گئی. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے ٹیکنیکلی کہ وہ بھی جو لوکل مینوفیکچرر نے بنایا تھا اس کو بھی ایکنالج کر لیا گیا. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیسٹی سائڈ میں بھی تبدیلی آئے گی اور آپ کی فرٹیلائزر میں بھی تبدیلی آئے گی, کیونکہ لوکل اگر چیز ہوگی تو اس کے لیے ہمیں اور طرح کام کرنا پڑے گا جو حالات اور انوائرمنٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے. میں یہ بات کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ سب دوستوں کے لیے چیمبر آف کامرس کو بیسیکلی جانا جاتا ہے انڈسٹری کے حوالے سے, لیکن ہمارے ملک میں ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے چیلنجز یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ گندم کی جو آٹے کی سپلائیز ہے اس کے اوپر کیا کیا ایشو ہے, اور 25 لوگ تقریباً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ان کا خاندان کا ہمدردی بھی ہے. اور پھر اسی طرح ہم نے لوگوں کو مختلف چیزوں میں انگیج کیا ہوا ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم کھول کے رکھیں کہ یار یہ کاروبار آپ کریں آپ ترقی کریں گے, سر آپ یہ کاروبار کریں آپ ترقی کریں گے. ابھی ایک دوست سے ملاقات ہوئی, وہ اسکاٹ لینڈ سے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں اور طارق صاحب ہم اسکاٹ لینڈ میں تھے, تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ترقی کی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جادوگری, خدا گواہ ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں, سیکرٹ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یار اگر میں خوشحال ہوں, میرے پاس جو گاڑی ہے وہ دوسرے کے پاس ہوگی تو BMW بنے گی, مرسڈیز بنے گی, لینڈ کروزر بنے گی. اور اگر میری ایکسکلوسیونیس ہی ہے اور بائنگ پاور ہی نہیں ہے لوگوں کی, وہ ایک آٹے کی لائن میں 3,60,00,000 آٹے کے توڑے دے دیے آپ نے, تو کیا سال میں صرف 1 مہینہ آنا ہے؟ سال میں 12 مہینے. اس میں اس کی فیملی بھی بڑھ گئی, اور فیملیوں میں ہوا یہ, میں نے خود وزٹ کیا, چیف منسٹر کے ساتھ بھی کیا, تو میں نے دیکھا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ 3-3, 4-4 گھر کے ممبرز آ گئے, آپس میں بھی اعتماد نہیں ہے. وہ کہتے نہیں جی اس کو نہ دے مجھے دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سسٹم پہ بھی کام کریں, جیسے کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ میں اس کو لے کے چلے گئے. پہلے یہ گورنمنٹ ایسے نہیں دینا چاہتی لیکن بعد میں انہوں نے دے دیا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہم سب کو مل کے ایگریکلچر پہ زور لگائیں. اگر ہم ایگریکلچر پہ زور لگائیں گے, اس کی ییلڈ بڑھائیں گے, اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں گے, اور ہمارے صحت مند لوگ ہوں گے, اور دیکھیں کتنی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کبھی گاؤں میں جاتے تھے تو صبح اٹھنے کا آج تک وہ مزہ نہیں آیا جو ہمیں دیہات میں جا کے آتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مل کے کام کریں, اور وہ کام ایسے جس کو میں شیئر کر سکوں. انفارچونیٹلی پاکستان کیونکہ ایگری بیس کنٹری اور ایگریکلچر کو ایز اے انڈسٹری سمجھا نہیں گیا, تو اب یہ جو کنیکشن ہے ایگریکلچر ود دا چیمبرس کے ساتھ جو کنیکشن ہونے جا رہا ہے, اور یہ ایک بڑا خوشائن ہے, اور انشاءاللہ اس کے بڑے اچھے رزلٹس آئیں گے. ہم نے لاسٹ ویک میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گجرات میں ایک بہت بڑا سیمینر کیا تھا اس سلسلے میں, اور جس کے اندر وہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ پاکستان کا پہلا چیمبر ہے اس وقت جس نے ایگریکلچر کو ایز اے انڈسٹری اپنے وہاں پہ رجسٹر بھی کیا ہے اپنے چیمبر کے اندر, اور وہاں پہ اب اس کی وہ لوگ بات بھی کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو مدعو بھی کرتے ہیں, اور اس کو ایز اے انڈسٹری لے کے
चल रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे माशाल्लाह आपका विजन है, वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंडस्ट्रियल जो ऑनर्स हैं, जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो जब तक एग्रीकल्चर में नहीं आएंगे तब तक हमारी एग्रीकल्चर उठेगी नहीं। बड़ी सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ। आप लोगों का आना इस वक्त ना सिर्फ एग्रीकल्चर की जरूरत है बल्कि पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। अच्छा, हम अनफॉर्चुनेटली मेरा भी तल्लुक इंडस्ट्री से ही है, और मैं क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है वो उसमें पाकिस्तान के सिविल सर्विस का हेड हूँ और साथ एग्रीकल्चर कर रहा हूँ 2020 से। तो हम ये देख रहे हैं कि हम बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। सीमेंट पूरा प्लांट लगा देते हैं, फिर उसकी मैकेनिकल मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। तो जर्मन बेस्ड मेरी कंपनी है। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 माह या 6 माह तक से जो इस वक्त इम्पोर्ट के हालात हैं ना, वो बहुत बुरे हैं। हम जो भी इंडस्ट्री की, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री चलाने के लिए प्लांट सारे वो इम्पोर्टेड हैं, तो उसके जो स्पेयर्स हैं या जो बाकी जो चीज़ें हैं उसको आना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है ना इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रही है। ये तो मैं हेड्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट मैन को इस वक्त मुलाकात से को समझता हूँ, जिस इन हालात में वो इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो इस वक्त जिनका रोजगार लगा हुआ है माशाल्लाह आप जैसे लोगों की वजह से, और आप लोग किसी हीरो से सर कम नहीं है। तो इसके लिए भरपूर तालियां होती मेरा। एंड सेकेंडली सर, बात यह है कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स जो हम इस वक्त इम्पोर्ट करते हैं, अगर चावल की बात करूँ और यहाँ चावल की बात हो रही है, चाइना इस वक्त पूरी दुनिया का 30% राइस प्रोड्यूस कर रहा है, और ना सिर्फ वो अपनी मुल्क की जरूरत को पूरा कर रहा है बल्कि दुनिया के देशों और ममालिक के अंदर इस वक्त इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। वी हैव द एनफ राइस इन पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास उसको एक्सपोर्ट करने के वो लवाजमंद मौजूद नहीं है। हमारे पास वो वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री नहीं है जो कि चावल राइस को बुनियादी तौर पर स्टैंडर्ड्स में लेके जा सके, जिन स्टैंडर्ड्स की जरूरत है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके अंदर जो फुकदान है, बेसिकली 2 फुकदान मैं समझता हूँ। एक तो हम उसके अंदर एक एडवांस कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं लेके आ रहे पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से हमारी यील्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज है एज कम्पेयर टू हमारे नेबर कंट्री अगर हम बात करें उनसे कम है। और प्लस इसकी वैल्यूएशन के लिए जो इंडस्ट्री लगानी चाहिए वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी चीज़ की वो वैल्यू नहीं बन पा रही इंटरनेशनल मार्केट और के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हमारे इंडस्ट्रीज इंशाल्लाह इस तरफ आएंगे और एग्रीकल्चर और एग्री बेस्ड प्रोड्यूस को लेके इसकी वैल्यूएशन करके तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, मुश्किल हालात हैं, या जिस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट का जो डिफरेंस है इस वक्त वो कम होगा, तो वो एक ही वजह होगी, वो होगी हमारी एग्रीकल्चर इंशाल्लाह। जैसे चेयरमैन साहब ने भी यहाँ पे कहा, तो हम अगर इसको एक विजन और एक लाइन ड्रा करके सीधा चलें तो इंशाल्लाह 3 से 4 साल के दौरान हमारा मुल्क जो है वो ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है बल्कि इंशाल्लाह दुनिया को बहुत सी खुराक इस वक्त फीड भी कर सकते हैं। पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ शौकरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हत्ता कि इससे पहले आज तक सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कारोबारी लोग हैं वही यहाँ पे आते थे, लेकिन ये एक पहला मौका है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक मैं कहूँगा कि शौकरा चैम्बर की ऑनर है कि उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को अपने पास बुलाया और एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है उसको सुनने के लिए यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आपको मुहैया किया। बेसिकली इस वक्त हमारे मुल्क में जो हम कहते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आस्ता आस्ता हम देख रहे हैं कि ये ख़त्म होता जा रहा है। इसकी तरफ किसी का रुझान नहीं है, किसी ना गवर्नमेंट का है, ना लोगों का है, ना किसी इदारे का है, ना R&D का है। कि जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क इंडिया अपने इसी वेजिटेबल में, अपनी फसल में, गंदम में, चावल में तरक्की कर रहा है, हम इससे बहुत पीछे हैं। हमें आज एक सिर्फ प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं कि गार्लिक एक ऐसी आइटम है जो हमें लगानी चाहिए जिससे मुल्क की भी तरक्की और मुल्क में ज़रिए मुबादला भी आएगा। नो डाउट के ज़रिए मुबादला आने के हमारे पास बहुत से सोर्स हैं, जैसे अभी बात की शफीक साहब ने, राइस है, चावल आपके पास बेपना बहुत अच्छा चावल होता है, लेकिन अफसोस ये है कि हम उसको अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो भी चावल पड़ा वहाँ पर इंडिया की मोहर लगी हुई, और देखकर दुख होता है। अब मैं अभी बताता हूँ, रिसेंटली मैं मदीना मुनव्वरा में था, तो वहाँ पे एक स्टोर है बिन दाऊद, आप में अक्सर लोग जानते हैं। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा जो उसकी पैकिंग आई थी उसको काट रहा था, तो उसके अंदर जितने भी
चावल निकल रहे थे, उसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ। मुझे यकीन करें दुख भी हुआ कि इस पाक जमीन पे भी हिंदुओं के चावल आ रहे हैं। काश ये पाकिस्तान के होते तो आज मैं फख्र के साथ बुलंद करते यार हमारे चावल। हमने इसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट को भी देखना है। आप यकीन करें कि इस वक्त आपके सामने मुल्क की इंडस्ट्री की जो हालात है, जो हमारे मुख्तलिफ लोगों ने कर दिए हैं, जिससे कि मुल्क इंडस्ट्री में भी बुरी तरीके से फंसा हुआ है। दिस इज द राइट टाइम। यकीन करें कि बैठे बैठे मेरे दिल में ये प्रोग्राम बन रहा है कि मैं भी इंडस्ट्री के साथ साथ ये आपका गार्लिक लगाना शुरू कर। तो ये मोटिवेशन। आपका जो क्वेश्चन था ना कि बुनियादी तौर के ऊपर आज से 5 साल बाद ये कहाँ जाना है, ठीक है सर, हमारा एक कनाल लगाएंगे तो 5 साल के बाद एकड़ पे पहुंचेंगे। नहीं, मैं थोड़ी क्वेश्चन जो एक कनाल आज लगाएगा ना, ये अगले साल 6 से 8 कनाल तक अगले साल लगा सकता है। मतलब एक एकड़ उसको कर सकता है। देखिए जी, फाइनली जो विजन है ना, ये फाइनली जो इसने मंडी का ही प्रोडक्ट बना है। अब ये 5 से 6 साल की गेम है हमारे स्टैट के अकॉर्डिंग। हमारे पास इस वक्त तो हमें 4000 एकड़ लगे हुए, जिसके अंदर किसमें सीड पूरा लगा है, किसमें कम लगा हुआ है। लेकिन हमारे पास ये 1.5 लाख एकड़ की वैल्यू जब हम पहुंचेगी तो हम इस वक्त मंडी को सर्व कर सकेंगे। तो जब हम मंडी को सर्व करेंगे तो उस वक्त भले इसकी वैल्यू सिर्फ हम कंसिडर करते हैं कि इसकी वैल्यू 250 रुपए किलो केजी हो, और उस वक्त इसका जो पोटेंशियल है ड्राई का वो कमोबेश 6 टन के करीब होगा, और मैक्सिमम अगर आप लगा लें तो 8 से 10 टन भी निकाल सकते हैं। अगर आप 6 टन भी लगा लें इस वक्त और 250 रुपए किलो तो 1.5 मिलियन का ये प्रोड्यूस बनता है 1 एकड़ से। अच्छा, अब इसका अगर साइज देसी से बड़ा है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे ज्यादा है और इसकी शेल्फ लाइफ भी देसी से बहुत ज्यादा है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा सर अल्टीमेटली। क्योंकि देखिए, देसी जो लहसन है वो 5 माह से ज्यादा आप उसको शेल्फ लाइफ नहीं उसकी, वो स्प्राउट करना शुरू होता है। हमारे कचर में पड़ा ना, उसके ऊपर से जो उसका स्टेम है वो स्प्राउट कर देता है। इसको 2 साल तक हमने रखा हुआ है और 2 साल तक ये स्प्राउट नहीं हुआ, ठीक है जी। तो हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है अभी तक। रूरल एरिया में सिर्फ देसी मौजूद था, चाइना यहाँ पे उगता नहीं है, मतलब बहुत अच्छा कल्टीवेट नहीं होता। बहुत से लोगों ने इसको एफर्ट की लगाने की, कुछ के जो इस वक्त क्लॉज बन जाते हैं, कुछ के बनते नहीं है। तो इसलिए जब हमारे पास ये इतनी वैल्यू को हो जाएगा तो देसी से रिप्लेस हो जाएगा अल्टीमेटली। इसका साइज बड़े होने की वजह से इसकी में मॉइस्चर ज्यादा है, तो इसको अगर आप प्रॉपर थोड़ा सा ड्राई करके, जैसे देसी गुलाबी जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, यानी कि ये 15-20 से ज्यादा लगता है ड्राई करने में। जब आप इसको प्रॉपर ड्राई करके इस्तेमाल करेंगे तो इसका जायका उससे अच्छा है। ये हम जितने भी ग्रोवर बैठे हुए हैं, ये हम सब ने अपने घरों में इस्तेमाल किया हो। आज के दिन तक की प्रैक्टिस आपको मैं बता दूं, ये इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और लोग खुद आके खरीद के जा रहे हैं। और अभी मैं मजे की बात हूँ, जितनी क्रॉप इसको लगी है ये 70% हैव बीन सोल्ड आउट है एज एडवांस बुकिंग, ठीक है जी। हमारे यहाँ पे सत्य भाई बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं खुद हूँ, जवाद भाई बैठे हैं। हमने अपनी 60% क्रॉप इसको सोल्ड आउट कर चुके हैं। सबसे पहले तो जी मैं अपना कोई बैकग्राउंड बताने से पहले इन भाई का एक क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको सेल आउट कहाँ पे करेंगे। देखिए, मुझे याद है, वैसे तो बैक 2017 से इस वैरायटी को लेके चल रहे हैं, तब तो इसका मार्केट में नाम भी नहीं था, अभी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई थी। हम कुछ लकी थे कि हमें NARC से एक ताल्लुक की वजह से थोड़ा सा सीड मिला। मैं तो बेसिकली हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर हूँ, हमारे पास एक कोटा है बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हज का, आजकल हज का सीजन भी चल रहा है। तो हमने इसको एज अ शौकिया कह लीजिए, ज़मीन थी कुछ, इसे एज अ शौक के तौर पे हमने थोड़ा सा लगाया था। और कोविड ने इस शौक को जो है ना वो पैशन में बदल दिया कि भाई अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हज एक ऐसी चीज़ थी जो शायद काफिर भी नहीं सोच सकता था कि बंद हो जाएगी, लेकिन कोविड की वजह से हज भी बंद हो, जिसकी वजह से हमने फुल टाइम इसको टाइम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 158 kg से शुरू होने वाला सफर आज तकरीबन 10 एकड़ के ऊपर जा चुके। अच्छा, इनका क्वेश्चन था बड़ा अच्छा कि हम इसको सेल आउट कहाँ पे करेंगे नेक्स्ट जब हम इसको बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे शेखुपुरा के शुरू में ही इन्होंने बात की कि तकरीबन 7 लाख एकड़ की अराजी हमारे शेखुपुरा की लैंड ऑलमोस्ट कोई प्लस माइनस इसकी होगी। मैं इसके एनालिसिस कर रहा था कि चाइना जो है वो दुनिया में सबसे सस्ता गार्लिक प्रोड्यूस कर रहा है, ऑलमोस्ट कोई $0.75 के लगभग वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम अपने जीवन को 1 लाख एकड़ के ऊपर ले जाते हैं और $50 पेंस में भी सिर्फ आधे डॉलर में भी बेचते हैं, तो ये तकरीबन $30 to $40 मिलियन हमें अभी तक देते हैं, $30 to $40 मिलियन। क्योंकि इसकी जो यील्ड है वो मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस है, पिछले साल हमने 1 एकड़ से
اس کو جس پہ تقریباً ہمارا 600 kg لگا تھا 17 ٹائمز ہم نے فریش کراپ لی تھی اور ہم لکی تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا پچھلے سال ایک بھی بہت زیادہ آئی تھی لیکن الحمدللہ ہمارا ایک بھی پودا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی ایک بھی پودا ہمارا ڈیمیج نہیں ہوا اور ساری کی ساری ایلڈ الحمدللہ ہماری محفوظ رہی کیورنگ میں بھی محفوظ رہی ساری اور اوور آل ہمیں اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملے اور وہ ایک بہترین قسم کی ایلڈ ہم نے حاصل کی یعنی 17 ٹائمز کا مطلب وہ فریش آپ کو ملی اگر آپ سے وہی 35% پہ آلموسٹ لیا یہ تو ہمارے پاس ڈے اینڈ پہ کوئی آپ کہہ لیجئے کہ کوئی 5,000 kg جو ہے وہ خوش گارلک جو بچا تھا. اچھا جبکہ یہ یاد رکھیں کہ مارکیٹ میں گارلک جب بھی جائے گا وہ ڈرائی ہو کے نہیں جائے گا وہ امیجیٹ آفٹر ہارویسٹنگ ود ان ویک کہہ لیجیے کہ وہ چلا جاتا ہے ویک بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں جیسے ابھی انہوں نے لقمان صاحب نے ذکر کیا کہ مارکیٹ میں جو آپ کو اس وقت گارلک مل رہا ہے وہ گیلا ہے وہ ٹیکنیکلی گیلا ہی ہوگا اسے امیجیٹ اسٹریمپ کاٹی جاتی ہے اور وہ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلب کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر پچھلے سال کی ییلڈ ہوگی تو ابھی بھی بہترین اسٹیپ ہے کہ کب کی گئی ہے 11 ماہ یہ بہترین اسٹیپ ہے ابھی تک بلب بھی نہیں ٹوٹا اس کا اور یہ اسپراؤٹ بھی نہیں ہوا. میرے گھر میں دیسی بھی لگاتا ہوں چونکہ شوق کے لیے کچھ فیملی فرینڈس کو خواہش ہوتی ہے لینے کے لیے ان کی تو وہ یقین کیجیے کہ پڑا دیکھنے میں وہ ٹھیک لگتا ہے جبکہ اگر آپ سے چھیلنے کے لیے لے کے جائیں گے نا تو وہ مور دین 70% خراب ہو چکا ہوگا. ظاہراً کچھ بھی نہیں ہوگا ظاہراً وہ پراپر ایک بلب ہوگا لیکن وہ خراب ہو چکا ہوگا. آئی تھنک لقمان بھائی 2020 یا 21 میں یہ آیا تھا کہ فریش کی سیلنگ شروع ہوئی تھی جی ہاں ادروائز یہ ہمیشہ ڈرائی فارم میں بکتا تھا. ابھی بھی اس میں پوٹینشیل اس قدر زیادہ ہے جیسا کہ لقمان بھائی نے بتایا 4,000 ایکڑ ہوگا یا 5,000 ایکڑ ہوگا اور انفارچونیٹلی پچھلے سال ہیٹ ویو کی وجہ سے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگلے سال ہم کوئی 10,000 ایکڑ پہ چلے جائیں گے وہ نہیں جا سکے. اس سال بھی جو بارشیں ہوئی ہیں میری اپنی فصل میں بھی کچھ گلاؤ آیا ہے تھوڑا سا آج بھی میں نے لڑکے کو بھیجا تھا انسپیکشن کے لیے اس میں کچھ گلاؤ ہے اور وہ اس کی وجہ سے بھی اگلے سال مجھے نہیں لگتا کہ ہم 15,000 ایکڑ پہ بمشکل جا سکیں کیونکہ ہے تو یہ 5 ٹائمز کام بھی آپ کو مل جاتا ہے اس کا سیٹ. بہرحال اس کے اندر پوٹینشیل نو ڈاؤٹ ہے. اور سیکنڈ نمبر پہ پوٹینشیل میں اس طرح سے بھی کہوں گا کہ ابھی تک سب سے پہلے تو یہ مارکیٹ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ مارکیٹ میں چلے جائیے کہیں پہ بھی آپ کو چائنا کا لہسن نظر آ جائے گا میں بھی کوئی ایلیفینٹ نظر آ جائے لیکن وہ بھی شادو نظر ہی ہوگا لیکن یہ نظر نہیں آئے گا. چائنا موجود ہے اور جب انشاءاللہ ہم جو چیمبرز کے ساتھ کولیبریشن کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ایک دن یہ ہوگا کہ شاید ہمیں انڈیویجلی طور پہ چائنا سے امپورٹ نہ رکوا سکیں لیکن جب ہم خود کفیل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر پوری امید ہے چیمبرز بھی اس میں انوالو ہوں گی. ہم یہ اپنا جو زر مبادلہ ایک میں سمجھتا ہوں بلا وجہ باہر بھیجتے ہیں اس کو روکیں گے نہ صرف روکیں گے بلکہ ہم انشاءاللہ چیمبرز کے تعاون سے اس کی ایکسپورٹ کی طرف انشاءاللہ